أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Rabu 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 29 November 2023 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Nur Maulidan dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Hakim Husnan MPDI dengan pembahasan kitab Mafahim Yajibu Antusahaha. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah agar berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام ظلمت السماوات والأرض وجعلنا من صالحين آلهة صفوا صفوفكم فإن تشبك الصفوف تمام الصلاة استغفر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة بعض وعسر البعض من الله تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لمن حمده الله أكبر الله أكبر Bluetooth connected. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم أن لا إله إلا الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم أن لا إله إلا الله استغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 أن الله بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له قل الملك الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق للخير وخر عنهم ووفقنا فإنا عليه. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم
Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kramo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dapat menjalankan salah satu syariatnya salat asar, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, karena pada pertemuan sebelumnya kita telah menghatamkan kitab yang sebelumnya dibaca, yakni kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan karya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu kemudian karena beberapa pertimbangan dan termasuk juga hasil dari istisyar, minta isyarah, minta nasihat dari beberapa ulama, ya, akhirnya kami memutuskan untuk dimulai pada sore hari ini untuk mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha. Mafahim Yajibu an Tusahhaha ini adalah kitab yang digubah atau dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang salah satu ulama besar yang kita punya, yang hidup pada tahun 90-an beliau masih ada, dan sekarang salah satu pesantrennya di Makkah sana itu dipimpin oleh anak-anaknya, ya. Jadi beliau adalah guru dari guru-guru kita. Di antara murid beliau langsung itu juga ada yang mengampu majelis di Masjid Agung sini, ya, kalau tidak salah Habib Hamid Al-Habsyi, ya, kalau ada juga
termasuk murid beliau adalah Habib Umar, Umar gitu ya, Habib Umar ya, Habib Umar Ubaid Muhibbin ya. Itu kalau tidak keliru itu muridnya. Terus kemudian ada beberapa guru kami dulu di Jawa itu juga murid beliau, Kiai Nasir, lalu ada kemarin yang juga sempat datang ke Palembang itu Kiai Najih Maimun, itu juga murid beliau. Baik, mari kita baca saja kitabnya. Nanti kalau memang perlu ada sedikit penjelasan dari kami, insya Allah akan kami beri penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Tamhidun. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhidun, pengantar dari muallif, pengantar dari pengarang kitab ini. Latar belakang kenapa kitab ini dikarang. Tapi sebelumnya kita perlu ngerti dulu makna dari kitab ini ya, makna dari nama kitab ini. Mafahim yajibu an tusohaha, itu kalau diterjemahkan itu secara harfiah dapat dimaknai dengan pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Ya, ada sekian banyak pemahaman-pemahaman yang beredar di tengah-tengah kita, di sekitar kita, yang sebenarnya ya perlu diluruskan. Paling tidak itu yang dipedomani oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini. Di antara pemahaman-pemahaman itu adalah pemahaman tentang bahwa misalnya tradisi-tradisi yang dilakukan oleh sekian banyak umat muslim sejak zaman dulu sampai kemudian hari-hari ini, yang kemudian ada yang kritiknya, ya pengkritik-pengkritik ini itu dianggap pemahaman-pemahaman yang pengkritik-pengkritik ini ya, pemahamannya itu perlu diluruskan. Jadi perlu diluruskan dalam arti ya, dalam kitab ini akan kita temukan nanti sejumlah banyak dalil, sejumlah banyak argumentasi ya, yang digunakan atau yang ditunjukkan oleh Said Muhammad. Bahkan juga banyak dalil-dalil itu dikutip dari para tokoh yang justru dipegang teguh oleh orang-orang yang mempunyai pemahaman yang perlu diluruskan ini. Di antaranya adalah pendapat-pendapat atau nukilan-nukilan yang beliau kutip dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya. Ya, ada beberapa kelompok yang mendasarkan pemahamannya pada pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian menentang, ya, bertentangan dengan apa yang selama ini menjadi amaliyah umat kita, ya, ziarah kubur, tradisi penghormatan terhadap Nabi misalnya Maulid gitu ya. Maulid dikatakan bid'ah, bahkan ada yang sampai sempat mengkafirkannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan kitab ini Said Muhammad menjelaskan tentang dalil-dalil, argumentasi-argumentasi, bukti-bukti, entah itu dari Al-Quran, entah itu dari hadis, entah itu dari pendapat-pendapat atau qaul-qaul para ulama, yang menjadi background, yang menjadi latar belakang kenapa tradisi kita itu dapat berlangsung hingga dari dulu hingga sekarang. Ya, sehingga kitab ini menjadi penting dan kemudian kami pilih karena ini berkesinambungan dengan kitab yang kemarin dulu kita baca. Kemarin dulu kita membaca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah kita tahu dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tahun-tahun awal-awal abad 900-an ya, 1900-an gitu, karena kita tahu Hadratus Syekh sendiri itu wafat kalau tidak keliru tahun-tahun 1947. Jadi tahun-tahun itu memang bertumbuh pandangan-pandangan yang oleh Hadratus Syekh disebut sebagai pandangan-pandangan yang dalam tanda petik bid'ah sebenarnya gitu. Bid'ah yang sebenarnya di antara yang disebutkan adalah pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, lalu pandangan dari Muhammad Abduh dan seterusnya. Beliau mengarang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam rangka untuk menjawab, kalau bukan membantah ya. Kalau bukan membantah ya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kemuskilan-kemuskilan yang atau syubhat-syubhat yang dibuhulkan oleh pandangan-pandangan mereka ini. Tapi kita tahu bahwa pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan yang ada dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat tipikal pada abad-abad itu. Ya, jadi persoalan-persoalan yang terjadi pada tahun-tahun atau awal-awal tahun 1900-an itu dijawab oleh Hadratus Syekh. Nah, kitab yang akan kita baca ini insya Allah nanti itu agak lebih ke sini, gitu. Jadi agak lebih kontekstual, gitu. Agak lebih mengena dengan kondisi yang sekarang dialami oleh masyarakat kita sekarang. Itu insya Allah. Jadi baik, mari kita baca saja kitabnya. Jadi mafahim yajibu an tusohaha itu maksudnya adalah tentang pemahaman-pemahaman yang wajib untuk yusohih atau ditashih, diluruskan. Ya, jadi ada sekian banyak pandangan yang menurut Said Muhammad
perlu diluruskan, ya, pandangan dari beberapa kelompok gitu ya. Nanti akan juga kita tahu bahwa pandangan dari kelompok-kelompok ini tidak perlu juga kita bahas dengan, misalnya kalau memang kelompok itu mengkafirkan, kita tidak perlu juga membahasnya dengan pengkafiran, karena paradigma pengkafiran sendiri itu sudah keliru, gitu kata beliau ya. Paradigma atau cara pandang yang senang mengkafirkan orang lain itu sudah keliru. Paling tidak kita akan tahu bahwa kalau toh memang ada perbedaan antara kita dengan mereka, maka kita anggap itu perbedaan saja, itu ikhtilaf di antara baini wa bainakum, antara kalian dengan saya. Masalahnya yang sana itu kadang-kadang tidak bisa menerima kita sebagai perbedaan, sehingga akhirnya mereka mengklaim atau menganggap bahwa pandangan mereka itu sendiri saja yang benar dan kita salah. Kita tidak pernah menganggap bahwa pandangan mereka itu salah. Dibuktikan nanti oleh Sayyid Muhammad bahwa ada sekian banyak kalau menurut beberapa guru kami disebut sebagai barokah Saudi, barokah Wahabi gitu ya, yang kadang-kadang justru kita nikmati gitu. Ya, ada beberapa banyak hal yang perlu kita puji dan memang harus kita puji, tapi juga ada beberapa banyak hal yang perlu diluruskan. Nah, ini hal-hal yang akan diluruskan oleh Sayyid Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid ini berisi pengantar kenapa beliau mengarang kitab ini atau menggubah kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadi penguasa seluruh atau yang mengatur seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kehadirat Rasul yang paling mulia, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yakni Nabi kita atau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarganya serta sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd, adapun setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat itu, fa innallaha subhanahu wa ta'ala an'ama alaina bini'amin katsiratin, bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kita kenikmatan yang sangat-sangat banyak. Ajallaha wa a'dhamuha ni'matul islami akrama biha atau akrima biha min ni'matin. Salah satu nikmat, dan nikmat itu adalah nikmat yang paling besar, adalah kita dikaruniai kenikmatan menjadi orang Islam. Karena ada banyak orang yang akhirnya tidak mendapatkan kenikmatan itu. Ya. Kenikmatan inilah yang akan membuat kita atau yang menjadikan itu buat kita itu seumpama tiket. Seumpama tiket. Karena hanya orang Islam yang mampu berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu pernah bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Hanya orang Islam yang bisa mengucapkan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pendeknya kita sudah punya tiket. Tiket. Sekalipun barangkali mungkin kenikmatan-kenikmatan apa-apa yang kemudian kita anggap sebagai nikmat itu belum kita dapat. Sekalipun ya, kadang-kadang kita menganggap nikmat itu kan sesuatu yang sifatnya material, kadang-kadang ya, kalau ada duit itu ada kita anggap ada nikmat, kalau tidak ada duit kita nyebutnya buntu, tidak dapat nikmat, tidak seperti itu juga gitu ya. Karena ada sekian banyak kenikmatan kadang terlupakan dari kita, dan karena itu kadang juga sering tidak kita syukuri. Kita sanggup bernafas, kita sanggup melihat warna-warni kehidupan, ya, mendengarkan bunyi-bunyian yang indah, dan seterusnya itu semua kenikmatan-kenikmatan yang kadang sering kali lupa kita syukuri. Ya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, terutama itu. Nikmat ketika kita justru mendapat tiket. Tiket untuk kenikmatan yang lebih besar. Seluruh kenikmatan yang kadang kita pandang itu cuman bersifat duniawiyah, kadang-kadang ya. Bersifat duniawi ya. Nanti akan ada kenikmatan yang sebenarnya lebih utama dan lebih abadi. Ya, kehidupan yang paling baik itu ya nanti kehidupan di akhirat, karena kehidupan di akhirat itu kehidupan yang seterusnya, selama-lamanya. Ya, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menimbang-nimbang. Yang paling mudah itu nimbang. Pilih mana kamu, kehidupan yang tidak abadi dengan kehidupan yang abadi. Ya pasti pilih kehidupan yang abadi. Ya, orang yang cerdas pasti akan memilih kehidupan yang abadi. Lalu apa yang harus dipersiapkan untuk itu? Ya, mestinya orang itu mempersiapkan pada kehidupan yang abadi. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan di kehidupan keabadian nanti itu sudah pasti lebih tinggi nilainya ketimbang apa yang kemudian kita sebut nikmat. Dan itu nikmat-nikmat yang material saja di dunia ini. Ya, jadi nikmat Islam itu
disebut oleh Said Muhammad bin Alawi sebagai ajalluha wa a'dhamuha. Ya, ajallu ni'mah wa a'dhamun ni'mah. Ya, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama, yakni agama Islam. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang Islam. Itu nikmat yang besar. Itu satu. Yang kedua catatannya adalah juga bahwa dengan disebut bahwa keislaman kita itu nikmat dari Allah, maka pada saat yang sama kita jangan merasa bahwa kenikmatan itu sekalipun kita diperintahkan untuk mempertahankannya, diperintahkan untuk mempertahankan keimanan kita, diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada keislaman kita gitu. Jangan pernah merasa bahwa itu adalah hasil, bahwa kita Islam itu hasil dari usaha kita sendiri. Ya, itu adalah nikmat yang dikaruniakan Allah. Sekali kita merasa seperti itu, maka pada saat yang sama kita sudah berada di posisi sombong. Ya, dan itu berbahaya. Ini bukan hasil upaya kita. Ini adalah haul dari Allah. Ini adalah daya dari Allah yang dikaruniakan kepada kita. Sekalipun mungkin seolah-olah itu hasil usaha kita, seolah-olah. Itu kan ikhtiar kita untuk berupaya mempertahankan keimanan kita. Tapi seluruhnya itu adalah nikmat dari Allah. Pada hakikatnya seluruh yang kita terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali yang berasal dari kita. Karena itu kita mesti mensyukurinya. Karena itu kita mesti tidak mengkufurinya. Ya, mengkufurinya dengan menyatakan bahwa ini semua adalah hasil dari kerjaku sendiri. Itu termasuk bagian dari kufur nikmat. Wa minha ni'matul amni allati tamtani'u fiha allati natamatta'u fiha bil amani was sakinati wal itmi'ani fi rubu'i hadhil bilad. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan itu adalah kenikmatan aman. Kita berada dalam atau hidup di sebuah negeri yang aman. Wabil khusus kalau Said Muhammad berarti yang dimaksud di sini adalah negeri yang beliau diami. Negeri yang beliau diami ya di tanah Hijaz, Mekah ya. Mekah. Beliau merasa bahwa beliau hidup di Mekah itu dalam kondisi aman, tentram, ya, sakinah, ya, itmi'an, bisa tenang gitu. Sehingga akhirnya beliau dapat menjalankan apa-apa yang mesti menjadi kewajiban beliau ya. Ada sekian banyak negeri, ada sekian banyak bangsa yang saat ini berada tidak dalam kondisi seperti itu, tidak dalam kondisi aman, tidak dalam kondisi tentram dan dihunjam oleh peperangan ya. Saudara-saudari kita di Palestina misalnya ya. Kita di Indonesia juga mungkin mengalami hal yang sama, mengalami hal yang mirip dengan apa yang dialami oleh Said Muhammad yang disebut dalam kitab ini, bahwa kita berada dalam atau hidup di satu kondisi di mana kita dapat menjalankan apa-apa yang mesti kita jalankan dengan situasi tanpa ada kekhawatiran sama sekali, aman, tenang hati kita, tentram ya. Sekalipun mungkin ya kerisauan-kerisauan itu hal-hal yang tidak berhubungan dengan itu. Ya, antum bayangkan kalau misalnya kita berada dalam kondisi perang gitu. Ya tidak mungkin ada pengajian seperti ini. Makan mungkin juga akan sulit, mungkin sekarang juga sulit, tapi tidak sesulit ketika perang pasti. Mempertahankan nyawa saja sulit, gitu. Apalagi yang lain-lain gitu. Ya. Jadi itu kenikmatan yang mau tidak mau harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Wa minha ni'matu tatbiqi syari'ati al-islamiyati bi iqamatil hududi wa tahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sekian banyak nikmat itu adalah juga nikmat diperlakukannya atau dalam hal Said Muhammad mungkin diperlakukannya hukum-hukum Islam di sana. Paling tidak kalau di Indonesia kita dapat menjalankan hukum-hukum Islam itu dengan tenang. Kita dapat beribadah dengan tenang, tanpa diusik. Ya, kita dapat beribadah dengan tentram, tanpa harus dikejar-kejar misalnya, tanpa harus diinkuisisi bahasa kerennya gitu ya. Jadi kita mau masuk masjid saja. Gitu. Tidak perlu sampai diintai. Bayangkan di Palestina masuk Masjidil Aqsa saja diintai, ya, harus izin. Ya. Gitu ya. Jadi untuk ibadah saja harus izin, harus lapor. Itu kan menyulitkan. Itu kondisi yang sulit. Ya alhamdulillah kita tidak seperti itu. Sehingga akhirnya kita mesti juga perlu merasa ini sebagai fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi fadlillah, kata Said Muhammad. Ini semuanya adalah fadl
Ini semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bi fadlil hukami alladziina ja'alahumullahu hummatan li hadhil biladi, biladil haramain asy-syarifain. Ini juga sebab barokah. Nah, ini tadi saya sebutkan. Ini tadi sudah saya singgung bahwa sekalipun barangkali mohon maaf pemerintahan di mana tempat Said Muhammad itu hidup waktu itu atau mungkin juga saat ini itu adalah dipimpin oleh orang-orang yang mungkin saja ideologinya berbeda dengan beliau tetap akhirnya memujinya karena disebut di sini bifadlil hukam, ya. Memujinya dalam arti karena pemerintah pada saat itu tetap memberikan kesempatan kepada beliau untuk tetap bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan. Wabil khusus beliau atau wabil khusus atau secara umum umat muslim, ya, umat muslim pada umumnya kita masih diperkenankan misalnya untuk berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan belakangan ada kebijakan, mungkin saya tidak tahu persis, ya, tapi kalau kita lihat di kabar-kabar itu kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Saudi itu sudah lumayan lentur, ya, lumayan afirmatif atau lumayan bisa menerima pandangan-pandangan kita. Di antara yang sering digembar-gemborkan itu adalah bahwa pemerintahan yang sekarang itu juga sudah bisa menerima Maulid Nabi misalnya. Saya tidak tahu persis, cuman ada kabar-kabar seperti itu. Ya, tapi yang jelas pada saat Said Muhammad hidup juga mungkin di belakangnya atau di depannya itu alhamdulillah sejumlah, meskipun ada sekian banyak tekanan gitu, cuman ya ada beberapa yang akhirnya masih bisa dianggap sebagai sesuatu yang kalau guru saya nyebut sekali lagi itu barokahnya orang-orang Wahabi. Sehingga akhirnya kehidupan keagamaan di Makkah dan Madinah itu kalau misalnya dipimpin oleh orang lain mungkin tidak bisa seperti itu. Keramaiannya dan seterusnya, kemakmurannya dan seterusnya, mungkin tidak bisa seperti itu. Jadi masih tetap perlu diapresiasi. Perlu diapresiasi. Wabil khusus kita kalau kita di Indonesia maka akhirnya kita justru sangat bebas melakukan ibadah-ibadah, tradisi-tradisi yang selama ini memang sudah menjadi kebiasaan kita. Itu juga barokah dari adanya pemerintah yang tidak mencegah itu. Ya. Setuju atau tidak setuju, ya. Ya mungkin ada beberapa ketidaksetujuan kita terhadap pemerintahan, ya itu biasa. Mulai dari pemerintahan zaman lampau, orde lama, orde baru, orde reformasi, orde repot nasi, orde apa lagi saya tidak tahu. Yang jelas kebijakan-kebijakan itu masih afirmatif terhadap ada sebagian besar memang mungkin yang tidak menguntungkan, ya tidak menguntungkan kaum muslimin. Tapi secara umum masih lebih mudah ketimbang misalnya kalau kita hidup, mohon maaf, di Saudi misalnya. Jadi ziarah kubur itu masih aman gitu. Antum tidak perlu, jadi mau ke kuburan orang tua saja tidak perlu dikawal oleh militer misalnya gitu. Kalau misalnya itu dilarang oleh pemerintah mungkin ya akhirnya senapan bisa kita hadapi gitu, ya. Dan tidak ada yang seperti itu, Jadi itu juga bagian dari kalau disebut oleh kitab ini sebagai fadlul hukam, ya, semacam prestasi atau kebaikan yang diberikan atau yang dimunculkan oleh pemerintah, ya, pemerintah. Ini juga dipuji, ya, ini juga bahkan Said Muhammad mencontohkan itu, ya. Jadi ada yang memang perlu dikritik. Seluruh isi kitab ini adalah kritik dari pemahaman yang dipakai oleh ideologi di kerajaan yang beliau hidup di sana. Tapi juga pada kitab yang sama beliau dalam tanda petik memuji, ya, memuji. Li khidmatiha walladzina waffaqahumullahu li khidmatiha wa syarfihim bil qiyami bi amanatil khirasati war riayati wal hifdzi laha. Fabadalu juhdahum fi sabilidzalik, yakni orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga haramain, biladil haramain, yakni tempat di mana ada dua tanah suci. Kita nyebutnya dulu itu Hijaz, ya. Hijaz. Haramain itu berarti tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah, ya. Jadi penguasa yang saat ini berada di sana itu kan menyebut diri mereka sebagai Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci.
Wa wajadu bihamdillahil auna fi abna'i hadzal syu'bi al-mukhlisi al-wafi alladhi a'ta al-bi'ah bisidqin wa hafadha al-ahda bihaqqin wa ra'a az-zimmata fil khuduri wal ghaibah wa nahnu 'ala dzalikal ahdi qaimun. Dan kenikmatan-kenikmatan ini disokong juga oleh putra-putra bangsa yang ikhlas dalam tindak tanduk mereka, dalam tingkah laku mereka, dan setia terhadap perjanjian. Perjanjian di antara mereka, maksudnya di antara penduduk yang hidup di tempat di mana Sayyid Muhammad waktu itu hidup. Jadi di sana itu kan ya kalau disebut plural, ya plural itu maksudnya beragam, bermacam-macam, kelompok bermacam-macam aliran. Yang oleh Sayyid Muhammad mungkin dilukiskan sebagai berpegang teguh kepada ahad, berpegang teguh kepada perjanjian, dan mereka masing-masing sama-sama berpegang teguh pada perjanjian itu sehingga akhirnya mereka dapat saling menghormati dan dapat hidup dengan tentram. Gitu. Ya wara'a dhimmata fil khuduri wal ghibah fa nahnu 'ala dzalikal uhdi qaimun. Wa bitilka dhimmati muwaffun intilaqan min imanina as-safi wa aqidatina as-salafiyyati wa manhajina an-nabawi li'anna hadhil bilada bifadlillahi tahiratun min kulli rijsin. Ya selain mungkin karena barokah dari tanah haram itu sendiri ya. Bahwa tanah haram, bahwa tanah suci Mekah dan Madinah itu sudah dinas, sudah semacam diramalkan dalam tanda kutip, sudah ditakdirkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi negeri yang aman, memang seperti itu ya. Sudah ditakdirkan oleh Allah untuk seperti itu memang karunia Allah nian, sehingga akhirnya Sayyid Muhammad menyebutnya sebagai negeri yang tahirah, suci min kulli rijsin, dari segala hal yang kotor. Ya. Kita tahu bahwa Makkah dan Madinah itu tempat yang kita anggap suci. Salah satu pengertian dari suci itu ya disucikan dari kemusyrikan di sana. Jadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir itu tidak diperkenankan memasukinya. Itu secara fikih ya. Itu artinya negeri itu, dua kota itu memang disucikan oleh Allah dari segala hal yang rijes, segala hal yang kotor. Di antara kekotoran itu adalah ya penyembahan kepada selain Allah, kemusyrikan, syirk. Salimatin min kulli syirkin, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemusyrikan. Bi akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barokah dari kabar, atau juga hal ini telah dikabarkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idqala, ketika beliau bersabda, la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab. Di Jazirah Arab itu tidak akan berkumpul dua agama. Jadi hanya akan ada satu agama, Islam saja. Ini memang hadis yang kemudian menjadi banyak polemik dalam arti pemahamannya ya. Lalu kemudian para ulama akhirnya sepakat bahwa yang dimaksud di sini Jazirah Arab di sini spesifik wabil khusus adalah dua kota suci, Haramain. Ya, karena di situ sudah pasti disepikan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, karena mereka itu pasti dilarang untuk masuk ke sana secara hukum. Lalu kemudian apakah di luar itu yang kemudian juga masih disebut sebagai Jazirah Arab disepikan dari mereka? Ternyata kan faktanya tidak seperti itu. Ya, faktanya tidak seperti itu. Lalu kemudian apakah itu dapat diartikan hadis ini bertentangan dengan kenyataan? Tidak seperti itu juga. Hadis ini pada akhirnya akan diambil kesimpulan bahwa secara hukum memang pemerintahannya memang harus pada akhirnya dan sampai sekarang alhamdulillah juga masih muslim. Lalu apakah pemerintahannya itu diperkenankan untuk mengesahkan, melegalkan penduduk atau penghuni Jazirah Arab itu yang non muslim? Nah, itu akan jadi banyak perdebatan dari para ulama. Ada beberapa ulama yang mengatakan diperkenankan untuk tujuan maslahah, karena tidak mungkin tidak seperti itu, karena untuk berdagang segala macam kadang-kadang juga butuh orang-orang yang di luar agama Islam dan seterusnya, dan karena itu untuk pertimbangan maslahah diperkenankan. Ada yang seperti itu. Jadi yang disepakati dalam hal ini, dan mungkin ini juga sudah diisyaratkan oleh Sayyid Muhammad, bahwa yang dimasukkan dengan Jazirah Arab ini bisa jadi spesifik adalah Haramain. Ya, Haramain yang jelas-jelas memang disucikan oleh Allah, atau tahiratun minar rijs, ya, salimatun min kulli syirk. Ya, disucikan oleh Allah dari kekotoran-kekotoran dan diselamatkan oleh Allah
dari kemusyrikan. Waqala, dan Nabi juga bersabda, inna syaitana qad ayisa ay yu'bada fi jaziratil Arab. Bahwa Nabi juga pernah bersabda, setan itu sudah putus asa untuk disembah di Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu menurut Nabi atau paling tidak menurut sabdanya Nabi ini, syaitan itu sudah putus asa untuk berharap bisa dipertuhankan di Jazirah Arab gitu ya. Wa qala Allahumma la taj'al qabri wathanan ya'bud. Nabi juga pernah berdoa, beliau meminta kepada Allah agar tidak menjadikan di sekeliling pemakamannya, di sekeliling makbarah beliau, di sekeliling kubur beliau, wathanan ya'bud, berhala-berhala yang disembah. Jadi itu juga termasuk barokah dari doanya Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya dikabulkan. Wa du'a'uhu mustajab, doanya Nabi kita Muhammad SAW itu mustajab. Jadi sampai hari ini alhamdulillah di sekeliling Nabi SAW, di sekeliling Nabi, atau maksud saya di sekeliling kubur Nabi SAW itu tidak ditemukan sama sekali wathan, berhala-berhala yang disembah. Kita tahu bahwa dulunya sebelum pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membuka Mekah, Fathu Mekah istilahnya, bahkan di sekeliling apa yang kemudian sekarang ini kita sebut sebagai Masjidil Haram, Ka'bah, di sekeliling Ka'bah itu diisi dengan wathan ya oleh orang-orang musyrik Mekah, diisi dengan berhala-berhala, ada 300-an sekian berhala ya. Kalau kita lihat sejarahnya memang Jazirah Arab, terutama Tanah Suci ya, itu atau keturunan ya, kita tahu bahwa orang-orang yang termasuk pertama kali mendiami itu adalah keturunan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail ya. Nabi Ismail itu dibawa oleh Nabi Ibrahim ke satu lembah yang kemudian kita kenal sebagai Jazirah Arab itu, dan akhirnya hidup di sana bersama ibunya. Seperti itu cerita-cerita yang sering kita dapat ketika Hari Raya Idul Adha misalnya, itu cerita itu diulang-ulang lagi. Nah, keturunan-keturunannya itu ya masih beragama atau masih berdin sesuai dengan apa yang diikuti oleh nenek moyangnya ya, Nabi Ibrahim, agama Hanif. Sampai pada satu titik ada satu orang yang kalau sejarah itu menyebutnya sebagai Amr bin Luhai. Ada orang namanya Amr bin Luhai. Ya, Amr bin Luhai ini orang Quraisy juga, termasuk pembesar Quraisy juga. Yang kemudian memperkenalkan penyembahan terhadap berhala. Jadi penyembahan terhadap berhala di kalangan Arab Quraisy sebelum Nabi kita Muhammad itu bukan sesuatu yang sejak dulunya seperti itu, enggak. Dulunya mereka yang mengikuti agama yang diikuti oleh nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya. Sampai di titik ada tokoh, ada orang yang namanya Amr bin Luhai, itu pun tidak begitu jauh dari kelahiran Nabi Muhammad. 100 atau 200 atau 300 tahunan lah sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi belum terlalu lama. Amr bin Luhai ini suatu kali ketika dia bertandang ke tempat-tempat yang dia berdagang, ya, itu kan menjadi kebiasaan orang Arab, termasuk kebiasaannya Nabi kita Muhammad ya. Beliau sebelum diangkat jadi Nabi kan pernah juga berdagang ke Syam atau ke mana gitu ya. Nah, Amr bin Luhai juga melakukan itu. Ketika dalam berdagang itu dia bertemu dengan sekian banyak kelompok atau orang-orang yang menyembah berhala, dan dia terpukau dengan itu. Karena merasa bahwa umatnya itu tidak atau belum melakukan itu, maka kemudian dia berinisiatif, ini kayaknya kalau dibawa ke kalanganku, ke kampungku ini kayaknya bagus ya. Jadi dia bawa satu dari beberapa berhala yang dia temukan di jalan itu ke kampungnya, ya, ke kampungnya. Dan diajaklah umatnya atau pengikut-pengikutnya untuk menyembah berhala. Ya, dia bisa diikuti oleh umatnya atau pengikutnya pada saat itu ya karena posisi dia itu termasuk satu di antara pemimpin pada masa itu ya. Jadi dia punya kekuasaan politik gitu. Jadi dia jadi pemimpin di kampungnya itu, sehingga akhirnya ketika dia menyerukan untuk agar yuk kita nyembah berhala ini yuk gitu. Jadi akhirnya diikuti oleh umatnya, lalu kemudian menjadi tren di hampir ya, saya tidak menyebutkan semuanya, hampir semua bangsa Arab sampai pada zaman Nabi ya. Karena pada saat itu, kenapa disebut hanya hampir? Karena pada saat itu masih banyak juga orang-orang yang
mempertahankan tradisi agama Hanif yang dibawa oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Selain juga ada sekian banyak orang yang beragama dengan agama misalnya agama Nasrani, tapi agama Nasrani yang masih lurus gitu ya. Lalu datanglah Nabi Muhammad yang musaddiq, yang membenarkan agama-agama sebelumnya, agama-agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya, termasuk diantaranya beliau juga membenarkan apa-apa yang atau menyebut diri bahwa agamanya itu sesuai dengan agama yang dipeluk oleh nenek moyangnya, yakni agamanya Nabi Ibrahim, agama Hanif yang kemudian kita sebut sebagai agama Islam. Ya, pendeknya Nabi Muhammad datang itu mengembalikan hittah, ya, mengembalikan kepercayaan asli dari bangsa Arab, gitu ya. Kepercayaan asli dari bangsa Arab yang disimpangkan oleh sejumlah orang, ya, wabil khusus ya, Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini sendiri dalam sebuah hadis pernah disebut oleh Nabi sebagai orang yang di neraka nanti itu diseret-seret oleh anjing neraka. Diseret oleh anjing neraka. Karena ya memperkenalkan tradisi penyembahan berhala kepada komunitas, kepada kampung, kepada orang-orang yang sebelumnya beragama Hanif, beragama lurus. Ya. Waqala, dan Nabi juga bersabda, inna akhwafa ma atakhawwafu alaihi ala ummati al-isyraku billah. Yang aku khawatirkan, kata Nabi atau sabdanya Nabi, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku itu adalah ketika umatku itu menyekutukan Allah. Ama inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala watanan. Ingatlah bahwa yang kusebut ini, yang kusebut dengan penyekutuan kepada Allah ini bukan ketika umatku itu menyembah berhala atau menyembah matahari atau menyembah bulan, menyembah apa saja selain Allah. Bukan itu yang kukhawatirkan. Kemusyrikan yang seperti itu, bukan kemusyrikan yang seperti itu yang aku khawatirkan. Walakin a'malan li ghairillahi wa syahwatan khafiyah. Akan tetapi amal-amal yang ditujukan untuk selain Allah dan untuk tujuan-tujuan syahwat yang tersembunyi. Jadi ini sudah diramalkan barangkali oleh Nabi, ya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi yang melanda umatnya itu kemusyrikan, bahwa umatnya itu mempersekutukan Allah. Tapi penyekutuannya terhadap Allah itu bukan lagi dengan berhala-berhala gitu sebenarnya. Kalau itu sudah jelas ya kemusyrikan yang jali istilahnya. Kalau istilah terminologi keilmuannya syirik itu nanti ada dua, syirik yang jali sama syirik yang khafi. Syirik jali itu syirik yang jelas-jelas ketika ada orang menyembah berhala sekaligus juga menyembah Allah, seperti halnya orang-orang kafir Quraisy pada masa Nabi misalnya. Itu mereka juga menyembah Allah, tapi pada saat yang sama juga membuat tuhan-tuhan kecil, ya, di antaranya Lata, Uzza dan seterusnya juga mereka sembah di samping menyembah Allah. Jadi ada penyekutuan terhadap Allah. Tapi penyekutuannya ini jelas, halnya itu jelas, bentuknya itu wujud. Ya, ada yang menyekutukan Allah dengan matahari mungkin, ada yang menyekutukan Allah dengan dewa-dewa. Mungkin kalau tidak matahari ya dewa-dewa apa, dewa yang memberi rizki, dewa apa kayak gitu ya. Itu bukan yang menjadi kekhawatiran Nabi. Ya, yang dikhawatirkan Nabi itu adalah justru syirik dalam terminologi yang kedua, syirik khafi, ya, syirik khafi. Dan ini mungkin saja terjadi pada kita. Karena umat kita mungkin, ini jelas disebut oleh Nabi, umat Nabi Muhammad itu, dari hadis ini kita tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu tidak mungkin tidak menyembah atau tidak mungkin akan menyembah berhala atau menyembah hal-hal yang lain selain Allah. Pasti menyembah Allah itulah. Paling tidak dia ngakunya menyembah Allah gitu. Salat itu pasti niatnya itu sholli fardhul asri mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, itulah yang disebut. Bukan untuk lil wasan gitu, bukan untuk berhala dan seterusnya, kan enggak. Pasti lillahi ta'ala secara verbal, secara zahir. Tapi yang justru dikhawatirkan oleh Nabi, dan ini dikhawatirkan melanda pada umatnya, adalah penyembahan atau penyekutuan terhadap Allah dengan sesuatu yang tersembunyi. Di antaranya adalah syahwat khafiyah. Ya, syahwat khafiyah itu keinginan-keinginan yang samar. Misalnya sholat, misalnya ibadah,
Ya, ibadah lalu tujuannya itu adalah untuk dipuji orang, misalnya. Ya, ibadah haji agar dipanggil haji. Ya, sampai-sampai ketika habis ibadah haji lalu kemudian tidak ada yang nyebut dia Pak Haji, itu marah-marah. Haji itu mahal. Ini tidak ngomong ke siapa-siapa ya, kadang-kadang anak juga masih punya kepikiran seperti itu. Kadang-kadang karena anak itu kuliahnya itu sampai di S2 misalnya, lalu kemudian ada yang nyebut nama anak, terus kemudian tidak ada nyebut ke MAG gitu. Itu rasanya di hati anak itu Pak Mano gitu. Anak ya. Sekolahnya itu mahal. Nah, anak tidak nyindir siapa-siapa. Anak dewek, saya. Ya, jadi tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, yang mana mencari ilmu itu hukumnya wajib buat orang muslim, buat seluruh orang muslim. Yang kalau seorang melakukan itu, mencari ilmu itu pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejumlah hadis menyebutkan dibeberkanlah sayap-sayap malaikat, banyaklah fadlul ilm, ya, fadlul alim, ya, keutamaan ilmu dan keutamaan orang alim gitu. Tapi kadang-kadang ada syahwat tersembunyi, gitu ya, yang itu ya akhirnya ibadah kita itu sebenarnya hakikatnya menduakan Allah. Dan ini sudah diprediksi oleh Nabi dan ini dikhawatirkan oleh Nabi. Ya, dikhawatirkan oleh Nabi, kemusyrikan yang dialami oleh atau syirik yang akan terjadi pada umatku itu bukan lagi syirik-syirik jali, syirik-syirik yang jelas tentang penyembahan terhadap berhala dan lain-lain, tapi mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Syahwat khafiyah, ya, dengan kepentingannya sendiri, dengan kebutuhannya sendiri, ya, dengan uang, dengan harta, dengan tahta, ya, dengan apa? Dengan nama baik. Nah, itu semua syahwat khafiyah. Atau yang disebut sebagai af'al li ghairillah, tindakan-tindakan atau a'mal li ghairillah, amaliyah-amaliyah yang tidak lagi karena Allah tapi karena hal-hal yang lain. Nah, ini disebutkan, hal ini penting mungkin disebutkan oleh Syed Muhammad karena mungkin ini juga sudah menjadi gejala yang umum. Khususan waqad akhbaru anna hadzal biladi makilal imani menjadi benteng dari iman, wa marja'a ahlihi, ya, wa malada hamalatihi wa malada hamalatihi id qala innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyata ila juhriha, bahwa Makkah dan Madinah itu mendapatkan banyak keistimewaan dikarenakan Makkah dan Madinah itu akhirnya menjadi benteng keimanan kaum muslimin. Karena pada akhir zaman nanti, pada akhir-akhirnya nanti, yang tersisa dari iman seluruh umat Islam itu ya terkonsentrasi hanya di situ. Gitu. Seperti yang disebutkan oleh Nabi bahwa keimanan itu akan kembali kepada Madinah atau akan kembali ke Madinah saja. Ya, seperti halnya kembalinya ular ke liangnya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan innad dina la ya'rizu ilal hijazi kama ta'rizul hayyatu ila juhriha wa liya'kulannal dina minal hijazi ma'qalal arwiyati min ra'sil jabal, bahwa agama ini akan kembali ke sana. Ya, bahkan kita tahu kalau kemarin dulu kita di kajian Risalah Ahlussunnah wal Jamaah nanti akan muncul sosok Imam Mahdi yang ya berasal dari daerah ini atau munculnya di daerah ini, ya, daerah Hijaz, ya. Wa fi hadits Ibnu Umar inda Muslim innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyata fi juhriha. Islam pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang asing. Sesuatu yang asing itu artinya kalau dalam perspektif hadis ini atau penjelasan ini akhirnya ya tidak ada lagi orang yang memeluk Islam karena waktu itu orang-orangnya sudah hilang karena ngikuti Dajjal dan seterusnya, ya, dan hanya akan terkonsentrasi di Madinah atau di Hijaz atau di apa yang kemudian kita sebut sebagai Haramain, dua tanah suci, sebagaimana kembalinya ular ke liangnya. Walaqad amila a'immatu hadhil biladi wa hukamiha mundu bidayati ahdihim ala tarsihi hadhil ma'ani ila akhirih
insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kita tutup dengan doa, mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.